Hello students, 6th standard mathematics, chapter 1 numbers. So in the last video, what is a whole number system and its properties? We seen about what is a whole number system and its properties. So whole number system வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா always starts with the number 0. 0, 1, 2, 3, etc. is called the whole number system. The letter is denoted by W. The W is the letter denoted by the whole number, for whole number. So whole number system property நம்ம பார்த்தோம்பா commutative property, associative property and distributive of multiplication over addition or subtraction and identity property. So இந்த property எல்லாமே பார்த்தோம். maximum இந்த property வந்து எதுக்கு satisfy ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா addition and multiplication மட்டும் தான் satisfy ஆகும். subtraction and division வந்து satisfy ஆகாது. So now we are going to see the exercise 1.5 problems. Question number 1, fill in the blanks. The difference between the smallest natural number and the smallest whole number. So natural number always starts with the number 1. Always start with 1 and the whole number is always start with 0. So smallest natural number is 1 and smallest whole number is 0. The difference between 1 and 0 is 1. So answer is 1. Question number 2. 17 into dash equal to 34 into 7. So இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா multiplication, commutativity of multiplication வந்து இங்க வந்து அப்ளை பண்ணிருக்காங்க. So commutative property அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2 into 3 equal to 3 into 2. So 17 into dash equal to 34 into 7 அப்படின்னா இங்க 17 into 34 தான் வரும். Same answer. A into B equal to B into A. That is the commutative property. Subdivision number 3, when dash is added to a number, it remains the same. ஒரு நம்பர் வந்து சேம் நம்பரா வரணும், பட் எதோட ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா clearly when 0. So when 0 is added to a number, it remains the same. So the answer for the third subdivision is 0. Division by dash is not defined. So ஒரு particular number நம்ம எந்த நம்பர் வச்சாலும் நம்ம டிவைட் பண்ண முடியும், பட் only one number வச்சு டிவைட் பண்ண முடியாது. That number is 0. CTRO. Division by 0 is not defined. And fifth one is multiplication by dash leaves a number unchanged. Multiplication by dash leaves a number unchanged. The answer is 1. So any number நம்ம 1 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து unchanged ஆன்சரா இருக்கும், சேம் ஆன்சர் தான் இருக்கும். For example 7 into 1 answer 7, 3 into 1 answer 1. So multiplication by 1 leaves a number unchanged. So எந்த ஒரு நம்பரை 1 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு ஆன்சர் வந்து 1 தப்பா இருக்கும். Exercise 1.5 ல செகண்ட் क्वेश्चन பாருங்க. Say true or false அப்படிங்கறாங்க. 0 is the identity for multiplication of whole number. So we know the identity, additive identity is 0 and the multiplicative identity is 1. So 0 is the additive identity. So 0 is the identity for multiplication of whole number கொடுத்திருக்காங்க. 0 is the identity for addition. So it is false one. Second one, sum of two whole numbers is always less than the product. Sum of two whole numbers is always less than the product அப்படிங்கறாங்க. இது வந்து ஆன்சர் வந்து false தான். எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா for example 1 2 அப்படினு சொல்லி 2 நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கறீங்கப்பா. So 1 plus 2 இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா 1 plus 2 ஆன்சர் வந்து 3. So 1 into 2 ஆன்சர் வந்து என்னது 2. சம் வந்து ப்ராடக்ட்டை விட லெஸ் தானா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க, பட் ஹியர் sum is greater than the product. For 1 and 2 the sum is greater than the product. So the given statement is wrong. So answer is false. Third subdivision, both addition and multiplication are associative for whole number. Property நம்ம பார்த்திருக்கோம், whole number உடைய property, associative property, commutative property ரெண்டுமே வந்து addition multiplicationக்கு ட்ரூவா தான் இருக்கும். So subdivision number 3 and 4 are true. Both addition and multiplication are associative and commutative for whole numbers. And fifth one, multiplication is distributive over addition for whole numbers. Again the property is true. So multiplication is distributive over addition over subtraction ரெண்டுமே true தான். So true. Exercise 1.5 ல sum number 3 பா. Name the property being illustrated in each of the cases given below.
ஸோ என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம வந்து எழுதுனா போதும். ஸோ நீங்கள் கொஷின் எழுதிட்டு என்ன ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறத எழுதுனா போதும். அண்ட் தேர்ட் ஒனில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 75 + 34 = 34 + 75. ஸோ இட் இஸ் a commutativity for addition. ஸோ commutative for addition. Commutativity for addition. Subdivision number 2. 12 into 4 into 8 equal to 12 into 4 into 8. Bracket வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்காங்கப்பா. ஸோ 3 நம்பர்ஸ் வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணுறாங்க. பட் ஆர்டர் வந்து நமக்கு வந்து நெசசரி இல்லை. நீங்கள் என்ன ஆர்டரில் எடுத்தாலும் இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆன்சர் வந்து நமக்கு சேமாக தான் வரும். ஏன்னா போத் ஆர் சேம் நம்பர்ஸ். So the property is associative property for multiplication. The property is used is associativity for multiplication. Subdivision number 3 is 50 + 0 = 50. So 0 ஓட எந்த நம்பரை ஆட் பண்ணாலும் நமக்கு சேம் நம்பர் தான் நமக்கு வந்து கிடைக்கும். So the property 0 is the identity element of addition. So the property used is identity for addition. Identity for addition. Subdivision number 4 பார்த்தீங்க அப்படின்னா 50 into 1 = 50. 1 is the multiplicative identity element. So 1 is the multiplicative identity. So 50 into 1 = 15. So the property is identity for multiplication. And fifth one, 50 into 42 = 50 into 40 + 50 into 2. So we can write 50 into 42 as 50 into 40 + 2 pa. So 50 into 40 + 50 into 2. So the distributive property, distributive of multiplication over addition. So the last one பார்த்துக்கோங்க, distributive of multiplication over addition. So distributive of multiplication over addition. Distributive of multiplication over addition is the property used in subdivision number 5. Next is sum number 4. Fourth first subdivision பாருங்க. Using the properties of whole numbers and simplify அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. So 50 into 102. First one 50 into 102. So 50 into 102 பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம distributive of multiplication over addition யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணோம், ஈஸியாக இருக்கும். 100 + 2 நம்ம எப்படி படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னா 100 + 2 அப்படின்னு நம்ம படிச்சுக்கலாம். ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் ஓவர் அடிஷன் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா 50 into 100 + 50 into 2. So 50 into 100 means 5000. 50 into 100 means 5000 plus 50 into 2 is answer 100. 5000 and 100 add பண்ணிங்க அப்படின்னா 50100 is the answer. Subdivision number 2 பாருங்க. 500 into 689 minus 500 into 89. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் மைனஸ் இருக்குது. ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன் ஓவர் சப்ராக்ஷன் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம அப்ளை பண்ணணும்ப்பா. ஸோ அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 500 into, ஸோ ப்ராக்கெட் போட்டு நம்ம காமனாக 500 எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா 689 minus 89. ஸோ நார்மலாக நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து கொஞ்சம் கண்டுபிடிக்க கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும். ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணும்போது இட் வில் பி சிம்பிள். ஸோ 500 into 689 minus 89 is 600. ஸோ இந்த மாதிரி 0 வச்சு வரக்கூடிய நம்பர்ஸ் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சிம்பிளாக மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்பர்ஸை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கணும்ப்பா. 6 into 5 வந்து 30. 6 into 5 30. ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு 20 இருக்குது, இங்கே ஒரு 20 இருக்குது. அந்த 20 நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் உள்ளே நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 3 lakh. சப்டிஷன் நம்பர் 3 பாருங்கள். 4 into 132 into 25. ஸோ ஆக்சுவலாக நம்ம அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இங்கே அப்ளை பண்ணிக்கலாம். 4 into 132 into
25 அப்படிங்கிறப்ப 4 132 மல்டிப்ளை பண்ணி அப்புறமா 25 மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஆர் 132 25 மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அப்புறமா 4 நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஆர்டர் வந்து அசோசியேட்டிவ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஆர்டர் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணாலும் சரி மல்டிப்ளிகேஷனை வந்து அது அஃபெக்ட் பண்ணாது அப்படிங்கிறத ஆர்டர் சேஞ்ச் பண்ணுறது. ஸோ வி கேன் ரைட் திஸ் as 132 into 4 into 25 அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கிறோம். ஸோ ப்ராக்கெட் வந்து இப்போ எப்படி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா 132 into 4 into 25. So 4 into 132 into 25 is equal to 132 into 4 into 25. So associative property. So 4 into 25 first நம்ம multiply பண்ணிக்கிறோம். 4 into 25. So it is easy to multiply 4 and 25. 125 25, 2 25s are 50, 3 25s are 75 and 4 25s are 100. So 132 into 100 we get 13,200 which is the required answer. Fourth subdivision 196 plus 34 plus 104. So here associative property for addition வந்து நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம்ப்பா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு அகைன் நீங்கள் இதை ஆட் பண்ணலாம். ஆர் இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணிட்டு இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஆன்சர் வச்சு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். 136 plus 34 plus 104. இதை நீங்கள் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இட் டஸ் நாட் அஃபெக்ட் த அடிஷன். ஸோ நீங்கள் நம்பர்ஸ் இந்த நம்பர்ஸ்னாலும் சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 196 34 ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா 6 4s are 6 plus 4 10 remaining 1 1 plus 9 10 10 plus 3 13 remaining 1 1 plus 1 2 230. So 230 plus 104 104 104 இதோட ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா 4 3 and 3. So the final answer is 334. 53 plus 49 into 0 is 0 வால் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ இங்கே வந்து ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எந்த ப்ராப்பர்ட்டியுமே அப்ளை பண்ண தேவையில்லை. இப்போ ஏன்னா 53 நீங்கள் 49 ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா 102 இருக்கும். 102 into 0. ஸோ எந்த ஒரு நம்பரையும் நம்ம 0 வால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா the answer will be 0. ஸோ 102 நீங்கள் 0 வால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா answer will be 0. Option B is the correct answer. Next 59 divided by 1. 59 division 1 கொடுத்துருக்காங்கப்பா. ஸோ எந்த ஒரு நம்பரையுமே 1ஆல் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு சேம் நம்பர். த நம்பர் இஸ் ஆல்சோ அன்சேஞ்சு. எந்த ஒரு நம்பரையும் நம்ம 1ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் நம்பர் இஸ் அன்சேஞ்சு. சேம் 1ஆல் டிவைட் பண்ணாலும் த நம்பர் இஸ் அன்சேஞ்சு. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 59. 7th one. The product of a non-zero whole number and its successor is always அப்படின்றாங்க. The product of a non-zero whole number அப்படிங்கிறப்ப non-zero whole number அப்படிங்கிறப்ப number starts with 1 2 3 etc. We know that an add number is add number அப்படின்னா பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 3 5 7 etc. இதான் add number. Even number அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 2 4 8 6 8 10 etc. இதெல்லாமே even numbers அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். அப்போ இப்போ நான் ஜீரோ நம்பர்ஸை தவிர நீங்கள் எந்த ஒரு நம்பரையும் அதனுடைய சக்ஸஸர் அப்படிங்கிறப்ப நெக்ஸ்ட் நம்பர். ஸோ நீங்கள் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இப்போ எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதை 2ஓட மல்டிப்ளை பண்ணிங்க ஆன்சர் வில் பி 2. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆட் நம்பர், செகண்ட் ஒன் இஸ் ஈவன். மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஈவன் நம்பர் தான். நெக்ஸ்ட்டு இன்கேஸ் 2 3 எடுத்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு ஈவன் நம்பர், இது ஒரு ஆட் நம்பர். இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வில் பி ஈவன் நம்பர். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு சக்ஸஸர் வந்து நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 2 நம்பர்ஸில் 1 நம்பர் ஈவன் நம்பராக தான் இருக்கும். அப்போ ஈவன் நம்பரே ஆட் நம்பரே மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வில் பி அன் ஈவன் நம்பர். ஸோ ஃபார் 7th question option A is the correct answer. Question number 8. The whole number that does not have a predecessor is. The whole number that does not have a predecessor. ஹோல் நம்பரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா நம்பருக்குமே ப்ரீடெசஸர் இருக்கும் எக்ஸப்ட் ஃபார் 1 நம்பர். ஸோ த ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் இஸ் 0. 0 has no predecessor. Predecessor நமக்கு தெரியும். 1 மைனஸ் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடிய நம்பர் predecessor. இப்போ 1 எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 1லேருந்து 1 மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா 0 predecessor. It has predecessor. But 0 have no predecessor. So answer is 0. 9th question. Which of the following expressions is not true அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கப்பா. So 0 into 0 it is a valid one and 0 plus 0 is valid one. 0 by 2 any number can be divided by 0 can be divided by any number. We get the answer 0. 0 by 2 is 0. But so we cannot 0 as a division. So 2 எந்த ஒரு நம்பராலையும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, டிவைட் பண்ண முடியாது. எந்த ஒரு நம்பரையும் 0வால் டிவைட் பண்ண முடியாது because it is not defined. So this one is not true. Option C.
and the last question 10th one, which of the following is not true அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாமே ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ இங்கே 3 நம்பர்ஸுமே சேமாக தான் இருக்குது. எல்லாத்துலேயுமே 3 நம்பர் சேமாக தான் இருக்குது. பாருங்கள், இங்கேயும் ப்ளஸ் இருக்குது, இங்கேயும் ப்ளஸ். ஸோ இட் இஸ் அன் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் அடிஷன். செகண்ட் ஒன்ல எல்லாமே மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் எ மல்டிப்ளிகேட்டிவ் அசோசியேட்டிவிட்டி ஃபார் மல்டிப்ளிகேஷன் இஸ் தி ப்ராப்பர்ட்டி. நெக்ஸ்ட் ஒன், இங்கே ஒரு ப்ளஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குப்பா. ஸோ ப்ளஸ்க்கு என்ன பண்ணுறாங்க, ப்ராக்கெட் போட்டு இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுறாங்க. பட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எப்பயுமே நம்ம பிட் மாஸ்டர் ரூல் படிச்சிருக்கோம், மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிட்டு தான் நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஸோ தி ப்ராக்கெட் இஸ் ராங். ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் ராங் ஒன். ஃபோர்த் ஒன்னே நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே ஒரு மல்டிப்ளிகேஷன் அடிஷன் அப்படிங்கிறப்ப இங்கே என்ன பண்ணிக்காங்க, டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன் ஓவர் அடிஷன் வந்து அப்ளை பண்ணிக்காங்க. டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன் ஓவர் அடிஷன். ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், இதை மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அகைன் இதை வச்சு இதை மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு வரக்கூடிய ஆன்சர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து கரெக்டான ப்ராப்பர்ட்டி தான் அப்ளை பண்ணிக்காங்க. ஸோ தி ராங் ஒன் இஸ் ஆப்ஷன் சி. ஸோ இன் திஸ் வீடியோ நம்ம எக்ஸசைஸ் 1.6ல் இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராப்ளத்தினுடைய சொல்யூஷன்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம். தேங்க்யூ.